ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ बिजली कंपनियां ने गैर जिम्मेवाराना वतीरा दिखाया है और बिजली की घाट ना सी ते ना होण देंगे। ये केंद्र सरकार का बयान है। हालांकि बहुत सारिया खबरां इस बाबत चलियां कि अगले दिनों के विच बिजली संकट गहरा सकता है, क्योंकि इस करके भी इन्हां खबरां नूं बल मिलिया कि वड्डे वड्डे बिजली कट लग रहे हैं सारे पासे और एक ऐसा माहौल पैदा हो गया कि शायद अगले दिनों के विच ब्लैकआउट होने वाला है। सो केंद्र सरकार ने फिलहाल इस जो ये चर्चावां चल रही सी इसनूं रद्द किया और उन्होंने कहा है कि साडे कोले जिन्नी मात्रा दे विच लोड़ींदा है उन्ना साडे कोले कोला मौजूद है और किसी तरह का कोई गंभीर संकट नहीं गहराउण वाला। तुहानूं सुणाउंदे हां जिहड़े पावर मिनिस्टर ने देश के उन्होंने की कहा न्यूज़ 18 नाल गलबात दौरान। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, दिल्ली में क्या ऊर्जा संकट हो सकता है, कोयले की कमी हो सकती है? दिल्ली सरकार ने अंदेशा जताया है, चेतावनी भी दी है। अरे साहब बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा है। चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखते हैं, आज प्रधानमंत्री को मिले इसके पहले प्रेस को दे देते हैं। ये साहब बिजली के साथ पॉलिटिक्स ना करें। है क्या तथ्य जानते नहीं है क्या कि हमारे पास रिजर्व है, अगर कहीं दिक्कत है तो आप ले लीजिए। हुआ क्या कि इनका एक गैस बेस्ड प्लांट है, अब उसका करार है गैस के लिए गेल से जी। अब वो करार समाप्त हो रहा था तो गेल ने एक नोटिस भेज दिया कि फलाने तारीख से हम गैस का सप्लाई बंद कर देंगे। आपने ये करार को रिन्यू क्यों नहीं कराया? आपका प्लांट है। गेल को भी ये नहीं भेजना चाहिए था। गेल को कहना चाहिए था कि अपना रिन्यू कर ले, लेकिन गैस का सप्लाई जारी रखना चाहिए था। तो जारी यही हमने आज बुलाया था, जितने यहाँ डिस्कॉम्स हैं उसके CMDs, गेल के CMD को बुलाया, हमारे ये पावर के सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, NTPC सभी को बुलाया था और हमने समीक्षा की। तो हुआ क्या, ये मैसेज आया गेल से। उसके बाद इसी पर चिंतित होकर के ये टाटा पावर के CEO ने SMS भेज दिया कंज्यूमर्स को कि हो सकता है कि हमको लोड शेडिंग करना पड़े। अरे ये भी फुलिशनेस है। एक प्लांट है कुछ 100 मेगावाट, आप उससे लेते हैं, अब वो ऑफ हो जाएगा तो आप लोड शेडिंग करेंगे? आपको ये नहीं मालूम कि हमारे पास रिजर्व है? और नहीं मालूम है तो आप ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आप संपर्क कर लेते, डायरेक्टर से, एडिशनल सेक्रेटरी से, सेक्रेटरी वो बता देता कि रिजर्व है साहब, वहाँ से ले लीजिए। तो हमने पुल अप किया उसके CEO को। ये अटरली फुलिश मैसेज आपने कैसे? लेकिन मूल स्थिति यह है कि हमारे पास दिल्ली के लिए रिजर्व है और किसी भी परिस्थिति में यहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होने दी जाएगी। अगर कहीं पर समस्या आता है तो हमको तो बताएं। तो हमने वैसे गेल के CMD को कहा है कि किसी भी परिस्थिति में कहीं भी वो गैस का सप्लाई बंद नहीं करेंगे। अगर कहीं पर उसका जो करार है वो अगर रिन्यू नहीं हुआ तो हमको बतावें, कंसर्न स्टेट को हम पुल अप करेंगे कि रिन्यू करो, लेकिन तुम सप्लाई बंद नहीं करोगे। एक तो ये हमने कहा। दूसरा ये हमने इन लोगों को कहा कि कोई दिक्कत होता है तो पहले आप साहब बताइए हमारे ये मंत्रालय को कि क्या दिक्कत है और फिर हमारा मंत्रालय करेक्टिव एक्शन लेगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, तो हमने तो ये कहीं पर कहा नहीं कि ये प्रॉब्लम है। कैमरा पर्सन अजय के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। कोले ते सियासी कोहराम मचिया, पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह इस तो इत्तेफाक नहीं रखते कि देश दे विच कोले दा संकट है। आर.के. सिंह के मुताबिक ना तां कोई संकट है ना कि होवेगा। कोले दा भरपूर स्टॉक है। इस दे बावजूद बिजली नूं लैके कोला संकट दे मुद्दे नूं बेवजह तूल दिता जा रहा है और अजिही लोकां ते सरकार कार्रवाई करेगी।
तो ये क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस था नहीं, ये क्राइसिस अननेसेसरली बनाया गया। टाटा पावर ने एक मैसेज भेज दिया लोगों को, एसएमएस भेज दिया कि साहब हमको हो सकता है लोड शेडिंग करना पड़े। हमने तो देखा नहीं, लेकिन हमारे पदाधिकारियों ने बताया, तो हमने उसको सीईओ को चेतावनी दे दी है। हमने कहा कि अगली बार से इस प्रकार का वो निर्मूल एसएमएस भेजेगा जिससे कि लोगों में पैनिक होगा, तो उस पर कार्रवाई हम करेंगे। दरअसल बिजली संकट ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। कोयले का हमको प्रतिदिन मॉनिटर करना पड़ता है, वो प्रतिदिन मॉनिटर हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं, सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी यही है, प्रतिदिन मॉनिटर कर रहे हैं। आज के दिन में करीब 4 दिन से ज़्यादा का हमारे पास एवरेज स्टॉक है। अब प्रतिदिन हमारे पास स्टॉक आता है, जैसे खपत होता है वैसे स्टॉक आता है। ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ सरकार ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। और हम सब ने देखा कि ऑक्सीजन की क्राइसिस की वजह से पूरे देश में कितना हाहाकार मचा, कितनी मौतें हुई, हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ठीक समय पर आंख बंद करके बैठी रही, मुंह फेर के बैठी रही और उसने कोई जिम्मेदारी नहीं ली कि पूरे देश में ऑक्सीजन क्राइसिस को हल किया जाए। आज फिर से वही सिचुएशन आन बढ़ी है। पूरे देश से आवाज उठ रही है कि कोल क्राइसिस है और ये कोल क्राइसिस अल्टीमेटली पावर क्राइसिस में तब्दील हो सकता है, जिसका बहुत बड़ा संकट देश को झेलना पड़ेगा। देश ठप हो जाएगा, देश का सिस्टम ठप हो जाएगा अगर पावर क्राइसिस का हो। ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ 17 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਬਚਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। डेस्क तो ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। दोषी पंजाब सरकार ने कोई एडवांस प्लानिंग नहीं है। आज तक मंत्री ने बिजली महकमे की मीटिंग नहीं लीती। आज तक मुख्यमंत्री ने बिजली महकमे की मीटिंग लीती। रब रखे काम चलाता। हालात आ हो गई है कि अज कोले की जी कमी है, क्योंकि प्लानिंग सही टाइम से इन्होंने ऑर्डर बुक नहीं किए। मैं बिजली महकमे नाल गल कर रहा सी कि इन्होंने सही टाइम से अपने ऑर्डर नहीं किए, प्लानिंग नहीं की, जिहदे करके अज पंजाब नाल एडा वड्डा नुकसान हो रहा है। ਤੇ ਖਬਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ। ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੇਤਾਵਨੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ने वायदा किया कमिटमेंट सी कि किसानों का कर्जा माफ करांगे और पंजाब के अंदर नौजवानों को नौकरियां देवांगे। वो दोनों वायदे नहीं पूरे किए गए सरकार वालों और सरकार जान लगी है। इस करके सानू विच दी आके ये चेतावनी रैली करनी पई है कि जेकर भी अपना असीं बीजेपी नाल लड़ सकते हैं तो साडी कांग्रेस भी कोई जां पंजाब गवर्नमेंट भी साडी पूरी लगती नहीं, रिश्तेदारी नहीं साडी। असीं इहदे खिलाफ भी लड़ांगे और इसे आधार के उत्ते जिद्दां इत्थे तुहाडे सामने तुसीं देख रहे हो एक जथेबंदी का एडा करदा, जे सारियां जथेबंदियां करनगीਆਂ तो फिर चंडीगढ़ का हाल की होएगा।
ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ 10-10 15-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚਾ, ਕੱਚਾ ਮਾਣ ਪੱਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ NHM ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ANM ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨੇ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਗੀ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਰਾਜਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਮਿਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਊਗੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਲਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਈ। ਸਮੈਕ ਪੀਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕਲਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮੈਕ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਹਲੇ ਸਾਡੀ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। CM ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਅੱਜ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ CM ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਤਰ ਨਵਜੀਤ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਿਮਰਨਧੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਜ਼ 3B1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਖੁਦ CM ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਾਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ।
ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਦਗੀ ਦਾ, ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਪਲ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਫੇਰੇ ਹੋਏ ਔਰ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ।